about it. So if we want to have a sustainable growth for our country, it is important that my common man, my common manufacturer producer, they should have a very good competitive quality product at the global level. Then only my economy will be strengthened and we will able to respond to the any query from the global perspective. So with this, over to President, if you have any query with others. సార్ మీరు చెప్పినవన్నీ కరెక్టే కాదనట్లేదు, కానీ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడం చాలా హార్డబుల్గా ఉంది స్టూడెంట్స్. He says that it's all very good, it's difficult to pass the examination. No, it is not difficult. What is happening is, for example, some of the students who are joining the first year of the degree, they are joining the foundation course. Since they are completing the studies, their focus is only on the studies. They are able to complete it, foundation. Immediately they are able to join the intermediate. Within 1 year, they are able to complete intermediate, and finally they are doing it. In other cases, what is happening? Majority of the people are joining after joining in employment or after completing degree. Their focus is not on completing the course to find the employment or work environment and all that. They are not able to get the holidays and all that. Same way, some of the girls who join our course, they get married. So the family life, everything starts. If you take in the examination, whether it's a cost accountant or chartered accountant, company secretary, at least 40% of the students who write in the examination will be 30 years or 40 years. And you can see some of the retired people also writing the examination. Correct. So that is why they are not able to focus on the examination. So the results are not as degree courses. In the degree course, 80%, 90% results can be obtained. But here, it is not a possibility. మీరు చెప్పేది కరెక్టే, నేను దాన్ని కాదనట్లేదు. కోర్సు బాగుంటుంది, మంచిగా అంతా బాగానే ఉంటుంది. కానీ ఏంటంటే విద్యార్థులు అనేది పాస్ అవుట్ అనేది చాలా హార్డబుల్గా ఉంది. పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది? పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది సార్? Well, sir, you please convert my words to you. Yeah, sure. There are 2 exams. One exam is for MBBS doctor, one exam for a ward boy in the hospital. If you degrade the level of MBBS exam to the ward boy level, will you want your parents, your child to be operated by such doctor? It's a serious affair. The same way, when being a cost management accountant, you have to handle the companies, you have to guide the management. There have to be some level of maturity. Otherwise, the people, those who are entrepreneurs, they are handling the companies is now 40 years or 50 years ages. If you want to advise them, your advice should be serious enough. If you make it for like a graduation degree, nobody will trust you, nobody will believe you. So instead of reducing the level of the student, we should increase the level of the students so that we can achieve the targets. Actually, they are providing skill development courses and all that. దేశంలో గతంలో వేరు, ఇప్పుడు వేరు. ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ పాస్ అవ్వాలన్నా, ఇంజనీరింగ్కి రావాలన్నా చాలామంది వస్తున్నారు, కానీ అదే విధంగా దీనికి అవకాశం లేకుండా పోతుంది. The incoming people who are MBBS are more engineering are more compared to cost accountants. ఇంత అట్లా వచ్చినట్టుగా రెండు విషయాలు చెప్తాను. నెంబర్ 1 చూడండి, కొత్తగా ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్ వేరే ఉద్దేశం we appreciate your question, sir. There are 2 courses. One is CAT, which is easy to make accountant for a panchayat, and another is a professional course for the bigger company. So we are సార్ యాక్చువల్లీ నవేడేస్ అకౌంట్స్ రాయడానికి ప్యాకేజ్ వచ్చింది. టాలీ చాలా వచ్చాయి, క్విక్ బుక్స్ చాలా వచ్చాయి. అకౌంట్స్ రాయడం చాలా ఈజీ పని అయిపోయింది. దాన్ని ఎవరు అనలైజ్ చేస్తారు? మామూలుగా అకౌంట్స్ రాయడం అంటే జరిగిన పద్ధతుల్ని సక్రమంగా రాయడం, దాంతో అకౌంట్స్ పూర్తి అయిపోయాయి. హూ విల్ అనలైజ్ అకౌంట్స్? ఈ అకౌంట్స్ని ఎవరు అనలైజ్ చేస్తారు? విశ్లేషిస్తారు. కాస్ట్ రిడక్షన్, కాస్ట్ కంట్రోల్ అంటే వ్యయం నియంత్రించాలి, తగ్గించాలి. తగ్గించడం షార్ట్ కట్ అంటే తాత్కాలికంగా. ఇప్పుడు మీరు 10 మంది వచ్చారు, నేను ఒక ఫ్యాన్ వేస్తాను, 15 మంది ఇంకో ఫ్యాన్ వస్తుంది. ఇది కాస్ట్ కంట్రోల్. నియంత్రణ అంటే డిజైన్ నుంచి, మన డిజైన్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్, యూసేజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ వరకు. మీరు చూసుకోండి, ఫ్యాన్స్ కానీ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు చాలా డిజైన్ చేస్తుంటారు. మామూలుగా ఫ్యాన్స్, ఫ్రిడ్జెస్, డోర్కి హ్యాండిల్ లేదు. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ డోర్కి హ్యాండిల్ లేదు. ఎందుకు లేదు? కాస్టింగ్. ఒకప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ పోల్స్ దే ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ ఐరన్, అది ఆర్సీసీ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? ప్లాస్టిక్. నల్ల టైప్స్, నల్ల పైపులు అంటే ఒకప్పుడు ఇవి ఐరన్, ఇప్పుడు పీవీసీ. అంటే ఏంటి? స్లోలీ వుడ్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ ప్లాస్టిక్. ఇది కాస్ట్ రిడక్షన్. మేము రీసెంట్గా లాస్ట్ ఇయర్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఎంఏఆర్ఎఫ్ అంటే మన సంస్థ ఉందండి. ఎంఏఆర్ఎఫ్ అంటే మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ రీసెర్చ్ ఫండ్ సంస్థ ద్వారా రైల్వే వాళ్ళకి ఒక ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేస్తాం. అందులో అంశాలు చాలా సీక్రెట్ మీకు చెప్పకూడదు, కానీ అది కాస్ట్ రిడక్షన్ సంబంధించింది.
అంటే రైల్వే వాళ్ళు ప్రైవేటీకరణ చేస్తే ఎంత రేట్ పెట్టాలి, ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ ఏసీకి ఎంత, సెకండ్ ఏసీకి ఎంత, ఫస్ట్ ఏసీకి ఎంత, థర్డ్ క్లాస్కి ఎంత మమ్మల్ని అడిగారు. మేము డేటా ఇచ్చాము, వాళ్ళ తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రీసెంట్గా ఆర్టిఫిషియల్ లిమ్స్, కృత్రిమ అవయవాల గురించి కూడా మాకు ప్రాజెక్టు మాకు వచ్చింది. మా వైస్ ప్రెసిడెంట్గా దాన్ని ఢిల్లీలో టేకప్ చేస్తున్నారు. అంతకుముందు 6 months బ్యాక్ మెడికల్ గోయల్ సబ్ ప్లీజ్. You see, during the corona, a common man filed a writ into the Honorable Supreme Court. They want to challenge the how come the hospital was charging a very hefty amount for the COVID treatment. Okay, so one fellow filed a writ into the Honorable Supreme Court. Our institute will file an intervention application because they wanted to question what is the actual costing for a common man treatment. So our institute, we have submitted affidavit to the court. Okay, look, this is a national level institute. Would you please allow us? So we are developing a study so that we can submit that what money should be charged for any treatment from a common man. This has a serious consequence effect. After that, the service provider hospitals, this investigation agency, they approach our institute and we have set up a committee. When this hospital providers, they are coming voluntarily to share their data, they want the certification from our institute that how much should be the charge from a common man, so that we are expecting to have a national health scheme. National health bill is coming, it's on the way. So how much money should be charged for any common man? So these are the things, these are very, very important things which we are addressing. So please understand, it's a serious business. చిన్న తరహా పరిశ్రమలకి ఎంఎస్ఎంఈ కూడా కొత్తగా ఈ ఇయర్ నుంచి వీ హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ ఏ కమిటీ ఎంఎస్ఎంఈకి. దానికి చాలామంది ఎంఎస్ఎంఈ సంస్థలు నష్టాలు. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ గొప్పది, నేను దాన్ని కాదనట్లా. కోచింగ్ అద్భుతం, నేను దాన్ని కాదనట్లా. ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్, ఇంజనీరింగ్ అట్లా కోర్సులు ఎలా సరళతరంగా ఉంది అట్లా. ఏడాదికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి 3 లక్షల మంది బీటెక్ పాస్ అవుతున్నారు. అలా ఉండదు మా సంస్థ. అదే నేను అలా ఉండకూడదండి. అలా ఉంటే మీరు మా ఇంటికి వచ్చి ఉండేవారు కాదు. మీరు అలా ఉంటే మీరు వుడ్ నాట్ హ్యావ్ కమ్ టు us. ఇప్పటికే మా సంఖ్య 85,000. ఈవెన్ టుడే వీ గాట్ 85,000 క్వాలిఫైడ్ సిఎంఎస్ ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ. కాబట్టి ఇఫ్ అవర్ నంబర్ ఈజ్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ ఇంజనీర్స్, యాజ్ బిగ్ యాజ్ డాక్టర్స్, ప్రాబబ్లీ వుడ్ నాట్ కమ్ టు us. అది నేను అంత మించి ఆ అనలిటికల్ కెపాసిటీ ఓన్లీ సీఎంఏకే ఉంటుంది సార్. ఒక అకౌంట్స్ని అనలైజ్ చేయాలి. అందులో ఉత్పత్తి ఎంత, వ్యయం ఎంత, ఖర్చు ఎంత, రాబడి ఎంత, నష్టం ఎంత, లాభం ఎంత. ఇది మామూలు వాడు చేయలేడు. మామూలు బీకామ్ వాడు చేయలేడు. ఇప్పుడు మీరు చూసుకోండి, బీకాము చాలా ఈజీ టు పాస్. బీకామ్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఫెయిల్ బీకామ్ అండి. ఏమనుకోకపోతే నేను బీకామ్ అని, అందరూ బీకామ్ వాళ్ళే. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఫెయిల్ బీకామ్. ఫెయిల్ అవ్వరు బీకామ్, తెలుసా? నేను చెప్పింది చెప్తాను మీరు. కానీ సీఎంఏ అలా కాదు. సీఎంఏలోకి మీరు ఒకసారి ఎంటర్ అయ్యారంటే యూ విల్ బి గివెన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అనలైజింగ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ తయారు చేయడం చాలా ఈజీ అండి. బ్యాలెన్స్ షీట్ అనలైజ్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ అనలైజ్ చేసి యూ టు గివ్ డెసిషన్ టు ది మేనేజ్మెంట్. స్లోలీ మేనేజ్మెంట్ అల్టిమేట్ ఇట్ గోస్ టు ఎకానమీ, అంటే నేషనల్. అంటే ద డెసిషన్ టేకెన్ బై ది కాస్ట్ అకౌంటెంట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ టు నాట్ వన్ పర్టికులర్ కంపెనీ ఆర్ వన్ ఇండస్ట్రీ. ఇట్ అల్టిమేట్లీ టచెస్ ది ఇండియన్ ఎకానమీ, నేషనల్ ఎకానమీ. టాకింగ్ అబౌట్ గ్లోబల్. ఇప్పుడు ఈ గ్లోబల్ రూల్స్ ఏంటంటే కాస్ట్ రిడక్షన్, కాస్ట్ కంట్రోల్, క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. అవి మెయింటైన్ క్వాలిటీ. నాకు లేదా క్వాలిటీ అయితే మీరు నా దగ్గర రారు. ఇడ్లీ అమ్ముకునేవాడు కూడా రోడ్డు మీద క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తాడు. లేకపోతే మీరు వాటి దగ్గర వెళ్ళరు. మీ ఇంట్లో పని మనిషి అది సరిగ్గా చెప్తే అది డిస్మిస్ చేస్తారు కదా మామూలుగా. అంటే ప్రతి యాంగిల్లో మీరు కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేస్తారు. మీకు తెలియకుండానే. ఎందుకు సిమ్ మీ అందరూ, మీరు చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు ఇక్కడ. సిమ్ టాలీ పాడినా సిమ్ మార్చిస్తారు మీరు. వీడియో నాకు మా పేరు మాకు తెలియదు అన్నీ. సిమ్ ఏమమ్మా 2 పైసా. పవర్ ఇండస్ట్రీలో 1 పైసా ఈజ్ క్రూషియల్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మేకింగ్ డెసిషన్. పవర్ ఇండస్ట్రీలో 1 పైసా ఈజ్ క్రూషియల్ టు మేక్ ఎ డెసిషన్. 1 పైసా అండి. మనం ముష్టి వాళ్ళకి 1 పైసా తీసుకోవట్లేదు మామూలు, అంతే కదా. ఆ 1 పైసా డెసిషన్ ఎవరు ఇవ్వాలండి? సీఎంఏ ఇవ్వాలి. 1 పైసా మీరు మామూలుగా 1 పైసా ఇప్పుడు నోబడీస్కి ముష్టి వాళ్ళకి 10 రూపాయలు తీసుకుంటారు కదమ్మా. చూస్తున్నారు వాడు 10 రూపాయలు తీసుకుంటారు. 1 పైసా దగ్గరే డెసిషన్ మారిపోతుందండి. ఆ స్కిల్స్ రావాలంటే అయితే ఇంకోటి ఉంది. పూర్తిగా సీఎంఏ కాకపోయినా కొత్తగా మేము కోర్సు పెట్టాము. దాని పేరు సిఏటి, కంప్యూటర్ అకౌంటింగ్ టెక్నిక్స్. సిఏటి అంటారు. సిఏటి ఏంటంటే 10+2 తర్వాత ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ 1 కెన్ జాయిన్. ఇందులో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ స్కాట్లో అకౌంటెన్సీ, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంటు, తర్వాత
అదర్ సబ్జెక్ట్స్ సార్ Practical aspect. ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్స్ సార్ టాలీ ఇప్పుడు మామూలు చూసుకోండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ జిఎస్టీ కానీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కానీ ఈఎస్టీ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్లైన్ అన్నీ ఆన్లైన్ ఇప్పుడు చేతితో మనం వేయడం లేదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అన్నీ కూడా ఈ కొత్త క్యాట్లో వేర్ ఇంపార్టెంట్ ట్రైన్ టు ఆల్ దీస్ పీపుల్ అండ్ వేర్ మేకింగ్ దెమ్ ఎంప్లాయబుల్. దురదృష్టవశాత్తు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది మున్సిపాలిటీస్ డు నాట్ హ్యావ్ ఆడిట్ అకౌంట్స్. స్థానిక సంస్థలకి అకౌంట్స్ లేవు, దే ఆర్ నాట్ రైటింగ్ అకౌంట్స్. చాలామంది చిన్న చిన్న కుట్లకి అకౌంట్స్ రాయరు వాళ్ళు మనమాట ఏదో రంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వేసేస్తుంటారు. వాళ్ళందరికీ క్యాట్ సరిగితే క్యాట్ విల్ బికమ్ ఎంప్లాయబుల్, అంటే వాడికి డిగ్రీ వస్తుంది, వాడు ఎంప్లాయబుల్. ఇప్పుడు కొత్త ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో బీకామ్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జిట్ పాలసీ ఉంది, సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జిట్ పాలసీ తెలుసు కదా, థర్డ్ ఎగ్జిట్ పాలసీ, ఫోర్త్ ఫైనల్ పాస్. సిమిలర్ మా దాంట్లో కూడా క్యాట్ కానీ పాస్ అయితే, ఇప్పుడు నేను క్యాట్ పాస్ అనుకోండి, నేను సీఎంఏ అని కాదు, బట్ నాకు చిన్న సంవత్సరాలు ఉద్యోగం దొరుకుతుంది, ఐఎమ్ ఎంప్లాయబుల్, 15,000 రూపాయలు జీతం ఇస్తారు. సార్ సీఎంఏ పాస్ అయ్యాడు. ఇంకోటి ఉంది మాకు ఇన్సాల్వెన్సీ పట్టి ప్రొఫెషన్ ఉంది, మాకు రిజిస్టర్డ్ వాల్యుయేషన్ కూడా ఉంది. వీ హ్యావ్ గట్ 2 more professionals along with CMA. We are eligible to take up insolvency professionals, IP అంటారు, IBS. రెండోది రిజిస్టర్డ్ అనేది ఓయూ వాళ్ళు చేస్తున్నట్టుందిగా. ఓల్డ్ వాళ్ళు చేసి డిప్లొమా కోర్సు అండి అవన్నీ. అదే వాళ్ళందరూ అన్ని కాలేజ్ వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ సిలబస్లో మీరు చూసుకుని ABC అంటారండి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే కృత్రిమ మేధస్సు, బ్లాక్ చైన్, C కంప్యూటర్స్, D డేటా అనాలిసిస్. ఇది ABCD కొత్త ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డే. ఈ 4 కూడా మా CMA రోల్ ఉంటుందండి. బ్లాక్ చైన్ అంటే మేమే ఇంప్లిమెంట్ చేయగలం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు వ్యవసాయంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పెడుతున్నారు. వ్యవసాయంలో కిసాన్, జై కిసాన్ పాటలు పాడుతున్నాడు వాడు రైతు. అలాగే రైతు గిట్టుబాటు ధర MSP, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్, అందులో కూడా మేము రికమెండ్ చేసామండి. ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా ఒక కమిటీ సార్, అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఈ కమిటీకి నేను అడ్జస్ట్గా నన్ను సార్ నన్ను అపాయింట్ చేశారు. మాదేంటంటే రైతులకి గిట్టుబాటు ధర, వ్యవసాయం అంటేనే వ్యయానికి సాయం అంటారు. చాలామంది రైతులు నష్టపోతున్నారు కదా, వాళ్ళందరికీ కూడా గిట్టుబాటు ధర చేయాలని చెప్పి మేము సంకల్పించి ఒక పెద్ద దీంతో ఇగ్నో అంటే ప్రపంచంలో వరల్డ్లో పెద్ద పేరు మోసిన సంస్థ ఇగ్నో. మన ఇండియా ఇగ్నో బిగ్గెస్ట్ ఇన్ ది కంట్రీ వరల్డ్ అండి. అంత పెద్ద సంస్థ ప్రపంచానికి ఎక్కడ లేదు. దాంతో వీఆర్ మేకింగ్ టైప్ విత్ దెమ్. మా ప్రెసిడెంట్ గారు లాస్ట్ వీక్ వెళ్ళి ఈజ్ మెట్ ది వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీ. ఐ ఆమ్ ఆల్సో ఫార్చునేట్ టు అసోసియేట్ విత్ హిమ్. వీఆర్ ఎంటరింగ్ అగ్రిమెంట్ విత్ దమ్ వెరీ వెరీ సూన్. ఇంకా స్టాండర్డ్స్ అంటారా, నాకు మీ ప్రశ్న అర్థమైంది. మీరు మామూలుగా ఆలోచించడమ్మా, చవకరకం జామపళ్ళు పెడితే ఇప్పుడు 1 రూపీకి 10 రూపాయలు అంటే మీరు కొనరు, 10 రూపాయలు కొనంటే కొంటారు. ఎందుకంటే ఇది 10 రూపాయలు పడుతుంది అంతే. మేము కావాలని ఇంటెన్షనల్గా ద ఇన్స్టిట్యూట్ డస్ నాట్ బార్ ది క్యాండిడేట్. నేను అట్లా లేదు, కోర్సు మాత్రం 100% ఓకే. నేను దాని విషయంలో నేను కాదనట్లా. ఏంటంటే రాలేకపోతున్నారు స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ పాస్ అవుతున్నారు, లక్షల మంది పాస్ అవుతున్నారు సంవత్సరానికి. MBBS లక్షల మంది కాకపోయినా కనీసం 1,00,000 లోపు అట్లా వస్తున్నారు. దీనిలో కూడా మరీ పర్సెంటేజ్ ఏంటంటే చాలా తక్కువ అండి, 5% కూడా ఉండదు అనుకుంటున్నాను. Sir, if I contribute to like this, if somebody want to do MBA or any engineering or something like that, how much fees you need to pay? Average fees in Hyderabad 5 to 10 lakh within this, at least 5 to 10 lakh rupees for entire 3-4 years. In our institute, it is maximum 50,000 rupees. Now let me allow to introduce myself first. That I am coming from a poor family of agriculture base. I am a son of a farmer from Uttar Pradesh. This qualification, after having the qualification from these poor people, today I have the privilege to interact with you. So this course actually belongs to the middle class, lower middle class people, the common man, those who have the good access to do education and then excellently contribute to the Indian economy. So sometime when our student cannot afford to pay the hefty amount, so in commerce section this is the best thing which is available to very very economical. So this course actually meant for the poor student like us. And our motto is end while learn. CA కోర్సులో 3 ఏళ్ళు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, And while learn. 3 years ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. As I said, many people are employed and they are doing మా the దాంట్లో course 6 months simultaneously. ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అది చాలామంది ఉద్యోగం చేస్తూ CMA చేస్తారు. కష్టం యాక్చువల్గా అండి.
కష్టం కాదండి, వీళ్ళు సరిగా ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదు. మేము కావాలని 4% అబ్బాయి మీ గురించి నేను అట్లాంటిది తప్పుగా నేనేం భావించట్లేదు, వేరే ఉద్దేశం. మీరు ఏమనుకోకపోతే పిల్లలే సరిగ్గా చదవట్లేదు, రాయట్లేదు. నేను అనేది అది అంతేగాని వేరే ఉద్దేశం అనుకో. స్టార్టింగ్ నుంచి చివరి దాకా కూడా కోడింగ్ ఉంటుందండి. పేపర్ దిద్దేవాడికి ఇది పలానా ఆంధ్రప్రదేశ్ వాడి పేపరు, కర్ణాటక పేపర్, ఉత్తర దర్శన పేపర్ ఉండదు. చాలా సీక్రెట్గా ఉంటుంది. మేము కమిటీ మెంబర్స్ మాకు తెలియదు ఎగ్జామ్ కమిటీ ఏం చేస్తుందో. ఎగ్జామ్ కమిటీ మేము ఎంటర్ కాకూడదు. నన్ ఆఫ్ us were entered into ఎగ్జామ్ కమిటీ. మాకు తెలియదు పేపర్ వస్తుంది, అంతా సీక్రెట్ జరుగుతుంది. కావాలని అన్యాయం జరగట్లేదు సార్. ఒకటంటే మీరు మామూలుగా అపోహ నేను అట్లా అంటే సరళతరం లేదు అనేది అంటున్నాను, కానీ మీరేదో చేశారని నేను అనట్లేదు. సరళతరం సరళతరం అంటే పాసే కదండి. అదే మీరు ఇంకా ఈజీగా సరళతరం మీన్స్ పాసింగ్ more percentage and that is wrong. Any other questions, sir? Any other questions? And we are having 114 chapters and 9 overseas centers, and we are whatever the government schemes are now. Amrut Azad Ka Amrut Ka program, Azadi Ka Amrut Mahotsav, that also we are propagating through various chapters and regions also. We are having 4 regions and 114 chapters in India and 9 overseas centers also. Recently we have opened a center in London also. So students will be able to write the examination there also. Any other questions? మీరు సాక్షి చదువుతారు, సాక్షి నుంచి సాక్షిలో ఎవ్రీ వీక్ నేను ట్యాక్స్ కాలం రాస్తాను. ఒకప్పుడు పాత్ర రాసేవాను, తర్వాత సాక్షిలో ఎవ్రీ నేను మా అమ్మ రాస్తాను. అమ్మా ఇంకో డౌట్ ఉంటే చెప్పి అడగండి. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. మీరు వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్గా మా సెక్రటరీ గారు మీకు వందన సమర్పణ చేస్తారు. తర్వాత మీరు ఒక చిన్న విషయం అండి, కైండ్లీ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆన్ ది అవర్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్. నౌ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది కంట్రీ, ద వరల్డ్ ఈజ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్, వేర్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ ది కంట్రీ వేర్ వి సక్సెస్ఫుల్లీ ran through all